반갑습니다. 네. 지난 시간에 구세군 알아가기 첫 번째 제가 4주 한다고 그랬어요. 오늘이 두 번째거든요. 앞으로 2번 더 나올게요. 이제 나중에. 지난주에는 윌리엄 부스의 환상, 그 다음에 자동차 선교에 대해서 했었습니다. 그래서 영혼 구원에 대해서 저희가 같이 그 강의를 들었고요. 오늘은 말씀드린 건 사회 구원. 구세군의 투 윙스라고 두 날개라고 하는 영혼 구원과 사회 구원이라는 거의 대표적인 것이 구세군 성냥 공장입니다. 구세군 성냥 공장은 제가 2016년도에 종로에 있는 세가정의 전체 전 교단에 같이 여성들이 모이는 데서 강의를 할 때에 그때 이 구세군 성냥 공장을 제가 유튜브라는 데서 방송에서 제가 이걸 우연히 발견하게 됐고요. 한국에서는. 그래서 제가 굉장히 이거에 대해서 긍정적인 충격을 받고 그때 영상을 만들었습니다. 영상을 만들어서 다른 많은 교단들의 여성들과 같이 이 영상을 보면서 강의를 했었고, 그때부터 제가 이제 대학원에서 강의를 하거나 할 때는 이 구세군 성냥 공장을 같이 보고 있습니다. 구세군 성냥 공장은 첫 번째로는 사회 구원의 대표적인 모델이고요. 윌리엄 부스의. 두 번째는 최초의 구세군 사회적 기업입니다. 최초의 구세군 사회적 기업. 그래서 이 구세군 성냥 공장에 대해서 이제 지금 보실 때에 영상은 2개 보겠습니다. 첫 번째는 안데르센의 성냥팔이 소녀 아시지요? 성냥 사세요, 성냥 사세요. 그거를 2분 조금 넘는 걸 보겠습니다. 아기자기하게. 그 다음에는 바로 넘겨서 구세군 성냥 공장, 제가 번역하고 편집해서 만든 거, 그것을 한 4분 정도 되는데 그걸 보겠습니다. 보신 분들도 계실 거예요. 제가 보내드린 적이 있는데. 그런데 공통점이 뭡니까, 이효식 부교님? 제가 첫 번째 성냥팔이 소녀 본다고 그랬고, 두 번째 구세군 성냥 공장 본다고 그랬어요. 공통된 단어가 뭘까요? 이호식 부교님? 아들이 제대로 말하네. 성냥. 예. 성냥이 공통점입니다. 그래서 첫 번째 성냥팔이 소녀 보시고 여러분들 많이 보셨던 안데르센, 두 번째 구세군 성냥 공장, 그러면 세 번째는 관련된 사진들 한 5개 정도 그거 쭉 본 다음에 그다음에 제가 강의를 또 이렇게 여러분들하고 같이 진행하게 나가겠습니다. 자, 보시죠. 뒤에 좀 꺼주세요, 정교님. 이거 말고 안데르센 동화 구세군 성냥팔이 소녀를 먼저 보여주세요. 네, 그거 보여주시고 이거 보여주십시오. 케비 퀴즈. 성냥팔이 소녀. 성냥 사세요. 성냥 사세요. 성냥 맨날의 슬픈 성냥팔이 소녀. 성냥은 따뜻한 말로
This is the old Bryant & May match factory in Bow. Today it's some rather nice and quite expensive flats, but back in the 1880s it would have been the workplace. 2,000 women and teenage girls would have worked here making matches. Demand for matches was very high, and as a result the matchmaking industry was really flourishing. And there was lots of money to be made in this business. So the people owning the factory were getting quite rich. In contrast to that, the match workers themselves were working in appalling conditions, often for very little pay. And not only in the factory, but in the cottage industry, which were families at home dipping matches into phosphorus and making matches for these big companies. Given these conditions, no surprise that many people suffered from ill health. But people began to suspect there may be other reasons why they were suffering. Matches at this time were made with a substance called white phosphorus. And it became clear that it was this substance that was leading to a whole raft of health problems for the match workers. And one of the most dangerous things was something called phossy-jaw, which was a kind of cancer which was painful and deadly for the workers. This blue plaque commemorates Annie Besant. She was a social reformer in the 1880s, and she heard about the appalling conditions in the match factory. And she with them approached the people in charge of the factory and asked for some changes. But they didn't like it, and they asked all the workers to sign something to say the conditions in the factory were good. When one of the workers refused, she was sacked. This led to a strike known as the Match Girls Strike in 1888. The strike lasted 3 weeks. As a result, the conditions in the factory were improved slightly, but the white phosphorus continued to do its deadly work. Annie Besant continued to campaign. She argued for the use of red phosphorus, which was much safer than white phosphorus. It had been used in other places for a long time, but it was very expensive. Where does the Salvation Army fit in? Well, this is the East End, the heartland of the Salvation Army. In 1891, a short walk up the road, Salvation Army opened up its very own match factory. And this is where the Salvation Army match factory once stood. It was clean, light, airy, and the girls who worked there had tea breaks. They also got paid a fair wage, a third more than in other factories. And most importantly, the matches were made using the safer and less toxic red phosphorus. The war cry carried adverts. William Booth used the factory as a showcase for social reform. And Salvationists were encouraged to worry the grocers until they stopped them. The Salvation Army owned and ran the match factory for 10 years, until Bryant & May announced they would no longer be using the dangerous white phosphorus. The campaign had been successful, and the Salvation Army sold the factory to Bryant & May. It was another 10 years before white phosphorus was banned in the UK. This tiny matchbox represents such bold decisions by the Salvation Army at the time. Decisions that ultimately improved the working conditions for many thousands of workers. The matches have themselves lived up to bold claims on the box. They were far more than mere matches. They really were light in darkest England. 나온 게 구세군 성냥이에요. 정말 성냥이고 사진 몇 개만 보여주세요, 정교님. 이게 이제 그 작업대입니다. 그 미성년자 6살부터 포함된 여성들 2,000명 정도가 작업했던 성냥 공장이고요. 예, 넘겨주시겠어요? 이게 그 일종의 암 같은 그런 그 부작용으로 오는 겁니다. 성냥을 만들면서 제가 나중에 조금 더 설명드릴게요. 뒤로 넘겨주시고요. 아까 봤던 그 모습이죠. 저 일을 갖다가 집에까지 가져와서 간의 수공업으로 하면서 아이들이 거의
이제 죽어가는 게 생깁니다. 뒤로 넘겨주시죠. 저 밑에 보면 아이 죽은 거 보이세요? 가만히 있는 발만 나와 있잖아요. 그렇죠? 위에 성냥이 있고. 넘겨주십시오. 이게 이제는 Lights and Darkest England라고 해서 최암흑의 영국의 출로. 이게 이제 구세군의 가장 큰 그 얘긴데 가장 어두운 곳에 빛을 발하는 영국 구세군이라는 거죠. 네, 이제 불 좀 켤까요? 제가 저기다가 이제 번역을 하면서 일단 오늘 제목 그 내용이 사회구원 그다음에 구세군의 최초의 사회적 기업이라는 구세군 성냥공장이라는 건데 거기서 지금 얘기 나오는 것 중에 하나가 성냥이 색깔이 두 가지가 있죠. 저 어렸을 때 제가 기억나는 것 중에 그 노란 성냥, 흰 성냥 언뜻 기억나요. 그러니까 저보다 연세가 있으신 분들은 더 잘 아실 거 아닙니까? 그렇죠? 그걸 저희 사관님이 딱 성냥이라고 그랬다고 하더라고요. 아무데나 붙이면 불 붙었다고 그러더라고요. 뭐 벽에다 거도 불 붙고 그걸 마찰열을 사용해서 했던 그 성냥이 그러니까 노란 성냥 그다음에 흰 성냥 저기서 제가 백린이라고 번역한 겁니다. 그러니까 끝에가 성냥 색깔이 노랗단 말이에요. 하얗고 그것이 이제 맹독성을 가진 성냥인 거예요. 지금 커서는 빨갛잖아요. 성냥이. 그렇죠? 그 성냥은 정린이라고 하는 겁니다. 정린. 쉽게 하면 그 성냥의 그 꼭대기가 그 빨간 성냥. 그게 훨씬 안전한 성냥이라는 거죠. 이제 그거에 대한 내용입니다. 이 내용이. 그래서 이제 여기에 대해서 얘기를 드리자면은 구세군은 저희가 구세군이 감리교에서 나왔습니다. 감리교에서 나왔는데 감리교랑 구세군의 시대적 배경은 연도차가 나지만 제일 큰 거는 산업혁명에 걸려 있습니다. 영국에. 그런데 그 구세군에서는 산업혁명 중에서도 공업화가 더 심해지는 때였습니다. 그래서 구세군이 태동되기 전에는 영국이 지금도 그런 면이 있지만은 굉장히 극단화된 사회였어요. 부익부, 빈익분이 굉장히 컸고 그래서 그런 상태에서 아이들 같은 경우는 어떻게 됐어요? 그 당시에는 그 이혼도 굉장히 심했고요. 그러니까 노동자들 사이에서는 그리고 아이들 같은 경우는 4살서부터 6살 사이부터 팔려갔습니다. 그래서 굴뚝 청소도 하고 지금 성냥 공장에 가서 일을 하기도 하고 그렇게 굉장히 힘든 시대가 그때가 산업혁명 중에서도 공업화된 사회였고 그때가 영국의 모습이었습니다. 영국은 일단 구세군은 영국에서 나왔으니까요. 근데 지금 연도를 이렇게 구세군 성냥 공장을 얘기하면서 제가 연도별로 잠깐만 얘기하겠습니다. 1826년도에 지금 얘기한 마찰열을 이용해서 한 성냥이 나옵니다. 그게 지금 말씀드린 딱 성냥. 그러니까 노란 성냥, 흰 성냥, 조금 유식하게 그 백린 성냥이라고 하겠죠. 그것이 처음에 나오기 시작합니다. 그 성냥이 나오면서 당시에 지금 그 영국에서는 성냥 공장이 불을 붙듯이 굉장히 잘 됩니다. 그 사업이. 성냥 공장 사업이 굉장히 잘 되는데 여기에서 나오는 것이 브라이언 앤 메이라는 공장이 나오는데 그것이 여성들 2,000명이 들어가는 엄청난 공장이었습니다. 그게 이제 그 1826년에 제가 아까 그 성냥이 만들어졌다고 했잖아요. 노란 성냥이 만들어지면서 그리고 그 이후에 성냥 공장들이 굉장히 여러 가지로 하여튼 창성해지고 창궐해지고 창대해집니다. 그래서 돈을 굉장히 많이 모으죠. 그런 데서 여성들이 들어가서 일을 하는데 그때의 여성들의 임금은 남성의 보통 4분의 1. 그러니까 100만 원을 남자가 받았다고 여성은 뭐 한 25만 원. 그리고 아이들 같은 경우는 제가 아까 뭐라 그랬죠? 4살, 6살부터 굴뚝 청소 시작하고 성냥팔이로 아이가 가든지 아니면은 저희가 흔히 남의 집살이 가서 가정부를 하든지 부모가 아이를 파는 일이 굉장히 많았습니다. 먹고 살기가 힘들었기 때문에. 그러니까 미성년자부터 여성들이 같이 있는 이런 그 성냥 공장에서 일을 굉장히 많이 했단 말이죠. 그러니까 성냥 뭐라고 그러죠? 사장은 돈을 많이 버는데 거기 있는 고용인들은 굉장히 어려웠다는 얘기죠. 그래서 아이 같은 경우는 10% 정도 받았습니다. 성인의. 그리고 하루에 일을 16시간씩 일했습니다.
16시간씩 일하고 휴식이 하나도 없었어요. 일을 하는데 잘못하면 벌금 제도가 엄청나게 강했습니다. 그러니까 일을 할 수 없는 그런 상황에서 이렇게 노출이 돼서 있었습니다. 그래서 여기서 이런 상황에서 그 백린을 사용하면서 그 백린이라는 그 성냥에서는 유독가스가 굉장히 심하게 나왔다고 그래요. 유독가스가 굉장히 심하게 나오고 그거를 16시간을 마시면서 일을 한 거예요. 휴식 시간도 없고, 그리고 받는 쉽게 말하면 월급도 아니고 수당도 아니고 그런 굉장히 쉽게 말하면 목구멍에 풀도 칠하기 힘든 돈을 받고 살았다는 말이죠. 근데 그 일을 갖다가 또 그때의 뭐라 그러죠? 그 사업주들은 주위에 원두막 비슷하게 만들어 놓고 집에까지 그 일을 가서 하게 만들었어요. 그래서 아이들이 아까 저렇게 지금 집에서 성냥을 쌓아놓고 하는 거예요. 근데 그 성냥을 갖다가 그 노란 그거 있지 않습니까? 노란 데를 붙여갖고 띄었다 하는 거를 하면서 그 성냥을 입히고 아이들 일이 그거였던 거예요. 간의 수공업식으로. 성냥을 뺐다 하면서 그걸 갖다가 굳으면은 자르는 거예요. 성냥을 잘라서 이렇게 만드는 거죠. 그러면서 거기서 그 아이들이 그 유독가스 마시고 그 백린의 엄청난 그게 그 화학성 동물질이 나오면서 아이들이 저기서 보면은 뭔가 흑백이지만 얼굴이 점점 검은색으로 변해가는 거예요. 검은색으로 변해가고 이 턱이 썩어 들어가는 겁니다. 그래서 아까 보니까 남자 이만큼 나와 있잖아요. 그쵸? 사진에 혹시 보시면 이렇게 그러니까 인산괴사라고 그래서 턱이 썩어 들어가는 암으로 가는 암처럼 되고 나중에는 죽는 거예요. 죽는데 애들이 간에 그걸 어른들뿐만 아니라 집에 들어와서 그걸 아이들한테 같이 일을 시키니까 애들도 같이, 그리고 애들이 잘 모르니까 성냥을 먹는 경우도 막 생기고요. 먹는 일도 생기고 그러다 보니까 이제 아이들도 같이 죽어가는 거죠. 그래서 아까 처음에 나온 그 성냥팔이 소녀 안데르센 아시죠? 그 만화 많이 보셨잖아요. 성냥 사세요, 성냥 사세요. 그게 참 슬픈 얘기더라고요. 예. 성냥 사세요, 성냥 사세요라는 게 그 아이가 그 미성년자 아이들이 그 어쨌든 간의 수고, 그러니까 공장에서 노출돼서 일을 할 때에 악덕 업주라고 그냥 얘기를 할까요? 그 업주가 봐서 아이가 얼굴이 시커매지기 시작하면은 애를 성냥꾸러미를 주고 내보내는 거예요. 자기의 개 목숨값 대신 그 성냥 어느 정도 주고 내보내는 거예요. 그럼 걔는 그걸 가지고 나와서 성냥을 파는 거예요. 근데 성냥을 파는데 성냥을 팔면서도 집에 갈 수가 없어요. 어떤 경우는 집에 있는 아버지나 이런 사람 성냥 다 팔아서 돈 만들어 갖고 오라고, 그렇게 어떻게 보면 양쪽으로 돈이 너무 없으니까 학대를 받는 거죠. 가정에서도 얘가 성냥을 팔아서 돈을 조금이라도 만들어 가야 되니까 부모도 그걸 가지고 들어갈 수가 없고, 그러니까 자기 목숨값으로 그 성냥을 가지고 나온 거예요. 그래서 성냥 사세요, 성냥 사세요 하는 저 안데르센 그 만화가 저희가 뭐 마음이 따뜻해지는 만화가 아니고 사실은 사회 고발을 하는 만화입니다. 저 동화가. 우리가 이런 얘기하죠. 동화가 아이들을 위한 동화가 아니고 사실은 어른들을 위한 그 시대의 반영입니다. 그래서 저게 그냥 그 실제적으로 있었던 일을 사실은 잘못 보면 미화가 되는 느낌이지만 그 얘기인 거예요. 아이가 쫓겨나서 얼굴이 시커매지면 쫓겨난다 그랬잖아요. 죽기 직전에. 그럼 성냥 그걸 자기가 목숨값으로 받아서 성냥 팔다가 죽는 거예요. 그런 상황입니다. 그게 이제 저희가 얘기하는 인산괴사라고 합니다. 인산괴사라고. 그런 상황에 이렇게 노출이 돼 있을 때 그 1826년도에 백린이 사용되면서 성냥 공장들이 다 노란 성냥, 하얀 성냥만 만든 거죠. 그게 엄청나게 독극물인 거예요. 독극물. 그런 상태에서 1888년도에 엄청난 대파업이 일어납니다. 여기서 보면 애니 베선이라는 여성 사회개혁가가 나오는데 사실은 윌리엄 부스, 캐서린 부스가 저희를 굉장히 많이 같이 그 캠페인을 합니다. 이 사람들을 실제적으로 살리기 위해서 같이 캐서린 부스는 이거 같이 그 캠페인하다가 죽어요. 이것 때문에 죽는 건 아니지만 나이가 그렇습니다. 그러니까 여기에 같이 굉장히 적극적으로 했던 것이 창립자 캐서린 부스. 또 그리고 나서 캐서린 부스가 죽고 나서 1901년도에
1901년도에 구세군에서 성냥공장을 세우는 거예요. 저게 성냥공장, 저게 구세공보에 나왔습니다. 우리 구세공보는 요거는 혹시 관심 있으시면 2017년 9월에 제가 구세군 성냥공장이라는 걸 썼던 겁니다. 그래서 이렇게 인터넷 들어가시면 볼 수 있거든요. 이건 보시고, 제가 말하는 구세공보는 그 당시에 구세공보에 저게 크게 나왔어요. 윌리엄 푸스가 구세군의 사회구원의 대표적인 모범 케이스로 저 구세군 성냥공장을 1891년에 구세군에서 성냥공장을 세웁니다. 그래서 왜냐면은 이 지금 기존에 했던 그 백린 성냥공장들은 쉽게 얘기하면 공정한 임금의 공정한 노동이 안 되는 거예요. 아까도 말씀드린 미성년자 10% 받았다 그랬죠, 돈. 근데 여자들은 4분의 1, 25%밖에 못 받아. 공정한 임금이 아니잖아요. 노동도 16시간 일했다고요. 그러면 8시에 출근해서 밤 12시까지 일을 한다는 소리예요. 그렇죠? 그리고 휴식 시간이 없어요. 일하다가 잘못되면 벌금 때려요. 그리고 얼굴 까매지면서 유독가스 먹으면서 얼굴 까매져 죽으려고 그러면 성냥 주면서 내보내요. 그렇게 했단 말이죠. 그러니까 자기의 목숨을 담보 잡히는 거잖아요. 그렇죠? 육신이 건강할 수 없는 그런 권리도 없는 거고, 아까도 말씀드린 아이들 같은 경우는 4살, 6살에 굴뚝 청소부 또 뭐 성냥팔이로 나와갖고 이렇게 있으면서 이렇게 공장에 있다가 쫓겨나면은 그냥 성냥 주면서 쫓겨나면은 길거리에서 성냥 못 팔면 집에도 못 들어가고 집에서도 들어오지 못하게 하는 경우도 있고, 이런 상황이 저임금과 부당해고라든가 이런 뭐 우리가 많이 듣는 노동력 착취라는 이런 모든 것들이 그 당시에 성냥공장이었단 말이죠. 이때에 구세군의 1891년도에 윌리엄 푸스가 올드포드라는 데서 구세군 성냥공장을 세웁니다. 그래서 생냥공장 이거를 safer match라고 하는데, match가 성냥이란 뜻이에요, 영어로. 근데 safer, 안전한 성냥을 만들었다는 거예요. 안전한 성냥이 뭐냐면은 그것이 정린 성냥인데, 여러분들 많이 보는 빨간 성냥, 예? 빨간 성냥, 아까 그 노란 성냥에서 빨간 성냥을 하는데 원금이 3배가 비싸요. 3배가 비싸니까 안 하는 거예요. 근데 구세군은 3배를 더 비싼데도 그거를 정린을 쓰기 시작합니다. 그리고 아이들 쓰지를 않아요. 아이들을 쓰지 않고 임금을 3배를 더 줍니다. 3배를 더 주고 휴식의 공간을 굉장히 쾌적하게 만들어요. 그러면서 아이들을 고용하지 못하게 만들고, 근데 공해라든가 직업병을 왜냐면 유독가스가 나온다 했잖아요. 백린에서는 그것이 없어지니까 그런 어떤 그 직업병이라든 공해병 같은 것들이 다 없어지는 거죠. 생활을 보장해줬고 휴식 시간을 보장하고, 그러면서 그때 구세군 성냥공장이 올드포드라는 데에서 시작이 됐는데 연간 600만 박스를 생산합니다. 구세군에서. 그런데 적자였어요. 적자였음에도 불구하고 구세군이 1891년도에 이 구세군 성냥공장을 세우고 생존권을 만드는, 가족이 먹고 살 수 있게 해준 거예요. 임금의 3배를 주니까. 그렇죠? 먹고 살 수 있게 해주고 휴식 공간을 주고 쾌적한 환경을 주고, 그렇죠? 아이들을 고용하지 않고 적자임에도 불구하고 10년 동안 이 공장을 이끌어갑니다. 구세군에. 말씀드린 연간 600만 박스의 성냥 박스를 생산하면서. 그런데 이 와중에 1908년도에 백린 사용 금지법이 내려오는 거예요. 아까 보셨죠? 그 의회에서 백린 사용 금지법이 내려졌다. 1908년도에. 그리고 그때 구세군 성냥이 정말 그렇게 생긴 것들이 나오기 시작한 거예요. 성냥이. 1908년도에 구세군에서 법이 바뀌는 일들이 있는데 가장 대표적인 거는 오늘 말씀은 드리지 않았지만 미성년자 그 나이를 개정하는 법을 만듭니다. 이게 무슨 얘기냐면은, 쉽게 얘기하면 영국에서는 13살이 미성년자 그 나이였어요. 그러니까 13살 이상은 쉽게 얘기하면 성매매를 할 수 있는 나이가 되는 거예요. 그런데 그때 그거를 윌리엄 푸스랑 캐서린 푸스가 그거에 대해서 46만 명의 서명 운동을 받고 영국의 황실에 계속 편지를 쓰고 하면서, 사실은 창립자들이 18살로 의견을 계속 내놓습니다. 18살로. 근데 어쨌든 조정이 돼서 나이를 3살을 끌어올려요. 그게 구세군에서 직접적으로 법을 바꾸는 일을 한 것이 그 미성년자 그 법이
13살에서 16살로 올린 것이 구세군에서 가장 직접적인 법에 그 영향을 줬던 법입니다. 두 번째는 이 일 같은 경우는 백린 사형 금지법을 간접적으로 하는데 구세군의 영향이 굉장히 컸단 말이죠. 그렇죠? 백린을 사용 안 하고 정린을 사용했단 말이죠. 10년을 하면서 그런데 잠깐 눈 떠보세요. 10번만 더 하고 끝낼게요. 그 정린을 사용하면서 10년 동안 적자인데도 그걸 끌고 나갔단 말이에요. 구세군에서는 가정을 살리기 위해서. 그렇지 않습니까? 가정을 일단 살리고 여성들을 살리고 자녀들을 살리고 공정한 임금에 공정한 노동을 하기 위해서 구세군이 본인들은 10년 적자임에도 불구하고 그걸 가지고 나간 거예요. 정리를 사용하면서. 근데 그 1891년도에 그 시작하면서 성냥공장을 아까 얘기한 처음에 백린을 성냥을 했던 브라이언 메이라는 공장이 10년 뒤에 그걸 매각합니다. 매각을 하는데 그런데 생각을 해보세요. 1891년도니까 1991년도에 다시 브라이언 메이 공장한테 준 거잖아요. 다시요. 판 거잖아요. 왜 그랬냐면 1908년도에 백린 사용 금지법이 생긴 거예요. 구세군의 이 정린 성냥을 이게 그 노출되면서 굉장히 큰 영향을 미친 거죠. 구세군에서. 그래서 아까도 말씀드린 백린 사용 금지법이 영국의 법으로 제정이 된단 말이에요. 1908년도에. 그러면서 1991년도에는 백린의 사용을 금지했으니까 이제는 백린을 쓸 수가 없는 거예요. 그렇지 않습니까? 그러니까 그 공장에서는 이제 다시 본인들이 매수를 하게 돼서 구세군에서 그걸 다시 넘겨줍니다. 그러니까 정린을 사용하는 거를 처음 사용했고 그리고 나서 최초의 1826년도에 그 사용했던 백린이 80년 만에 완전히 폐지가 되는 거예요. 그 성냥을 아예 못 쓰게 만든 거죠. 쓰지 못하게. 거기에 구세군의 독보적인 이 일이 있었습니다. 그래서 이것은 저희가 알 수 있는 구세군의 사회 구원이고 이것은 구세군의 최초의 사회적 기업입니다. 굉장히 중요한 그 사건입니다. 그래서 여러분들이 어디 나가서 자랑할 수 있는 구세군이 본인들은 어려움을 감수하고 적자를 10년 동안 감수했지만 가정을 살리고 또 사람들을 살리는 데 있어서 그렇죠? 영혼뿐만 아니라 그 사람들이 죽었잖아요. 애들도 죽고 여자들도 죽고 다 죽은 거 아니야. 유독가스 먹고 또 그 당시에는 너무 사는 게 힘들었기 때문에 말씀드린 이혼하고 애들도 팔고 이런 일이 굉장히 많았다고요. 근데 구세군이 임금을 3배씩 줬다고요. 그러면서 그 가정을 세우는데 구세군이 독보적인 역할을 했습니다. 이런 얘기를 합니다. 그 캐서린 부스는 얘기 중에 정말로 먹을 것이 없어서 아이가 도둑질하는 이 세상에서 그걸 누가 욕할 거냐. 그런 얘기를 합니다. 돈이 많아서 도둑질하는 경우도 있겠죠. 근데 정말 먹을 게 없어서 그 아이가 도둑질하는 거에 누가 돌을 던지겠냐는 거예요. 근데 그걸 할 때에는 그거를 하지 않을 정도의 기반을 만들어 준 게 구세군인 거죠. 이 구세군 성냥공장을 통해서도. 그래서 오늘은 여러분들에게 그러면서 이게 1908년도에 백린 사용 제가 아까 1820년도에 이 백린 사용이 처음 됐고 그러면서 1888년도에 엄청난 캠페인 데모 흔히 얘기하는 데모가 일어나는 거예요. 엄청나게 본인들이 죽어가니까 그러다가 1891년도에 성냥공장을 구세군에서 만들고 그러면서 1908년에 백린이 사용이 금지가 되는 일들이 벌어지는 겁니다. 이러한 일들에 구세군의 큰 역할이 있었고요. 참고적으로 2014년에 그 영국의 퀘이커 교도 그 무덤을 이렇게 파헤쳤다 보니까 13살, 14살짜리의 미성년자 유골들이 수없이 많이 나왔다고 합니다. 수없이. 그래서 이런 일들로 해서 아이들이 굉장히 많이 죽은 거죠. 예, 그 일들 중에 하나가 성냥팔이 소녀가 하나의 그 동화인 겁니다. 사실은 알고 보면 굉장히 가슴 아픈 일이죠. 이 일들 속에 구세군이 성냥공장을 세우면서 정말 가정을 살리는 사회적인 구원을 하는데 큰 역할을 했습니다. 어떠십니까, 여러분 들어보시니까는? 예. 그래서 제가 생각이 드는 건 이제 다음 시간하고 다다음 시간 2번 남았거든요. 다음 시간에는 이제 그 저희가 타이타닉호 혹시 기억하시죠? 타이타닉 기억하십니까? 영화
보면 남자 이렇게 한 명 서 있고 뒤에서 같이 막 이렇게 하는 멋있는. 근데 그 타이타닉호랑 또 하나 또 다른 그 배가 있는데 거기에서 했던 구세군의 엄청난 기여가 있습니다. 이게 다음 시간 얘기고 그 다음 시간 얘기 드리는 그 전장에서 도넛거리라는 구세군의 얘기가 있는데 제가 얘기 드리고 싶은 건 여러분들이 혹시 이 강의를 들으면서 마음에 감동이 오시면 딴 사람한테도 좀 전해주고 싶다면 그 사람 가지 않고 여기 좀 앉혀주십시오. 같이 들을 수 있게. 좀 젊은 친구들이 들었으면 좋겠어요. 그리고 제가 또 영상으로도 같이 배포를 하고 그래서 구세군을 좀 아는데 구세군을 안다는 건 제가 말씀드린 것처럼 구세군의 정신은 예수 그리스도 정신입니다. 구세군의 정신은 혈화 정신입니다. 예수 그리스도의 피, 성령의 불. 그렇기 때문에 제가 이 얘기를 드리는 거는 구세군을 홍보하기 위해서 하는 얘기가 아니에요. 예수 그리스도를 따라갔던 그 창립자들의 모습, 그 모습 속에서 따라갔던 모습들을 저희가 보는 겁니다. 그러니까 알려는 거고 여러분들이 잘 알지 못했던 얘기를 여러분들을 통해서 또 많은 사람들한테 전달되기를 바랍니다. 혹시 뭐 궁금하신 거 있으세요? 이 시간이 강의를 해서 궁금하신 거 없으세요? 네, 그러면 686장 찬송 드리고 주기도문으로 마치겠습니다. 박수 치면서 할까요? 흘러오는 생명의 물 내 죄 정이 씻으면 모두